ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਪੁਚੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। इन्हां शहीदां विचों पिंड बागड़ियां भाई के जिला मलेरकोटला दे 17 कुछ सालां दे भाई मलकीत सिंह भी उस वेले शहादत दा जाम पी के गुरु चरनां विच जा विराजे सन। बेशक इस शहीदी साके वापरे नूं 4 दहाके होण वाले ने, पर शहीद भाई मलकीत सिंह बागड़ियां दे परिवार दी हाले तक किसी भी पंथक आगू ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सार नहीं लई। साडे वल्लों शहीद दे परिवार नाल एक विशेष मुलाकात की गई। इस दौरान उन्हां बड़े ही भावपूर्ण गल्लां शहीद बारे अते अपने नाल हो रहे वितकरे बारे साझीआं कीतीआं। आओ सुणदे हां इह विशेष गलबात। भाई मलकीत सिंह 6 जून 1984 ਨੂੰ शहीदी ਦਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਚ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ कि तुसीं अपने पिंड चले जाओ, ये रस्ता बड़ा कठिन आ। पर भाई साहब भाई मलकीत सिंह जी का इहो कहना सीगा कि संत जी मैं इत्थों वापस नहीं जावांगा, क्योंकि भरोसेयोग सूत्रां तो ये भी पता लग्या कि उन्होंने एक अरदास की सी सचखंड श्री हरमंदर साहब के सन्मुख होके कि सच्चे पातशाह मैं इत्थे शहीद हो जावांगा पर इत्थों जावांगा नहीं। सो अज असीं पहुंचे हां उस शहीद दे परिवार दे विच। उन्हां दे मन दे विच एक मलाल आ जिहड़ा हैगा वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं लैके ला लो जां उस समय दीयां सरकारां अपने आप नूं पंथ कहाउण वालीआं सरकारां दे नाल एक मलाल आ। की मलाल आ आपां उन्हां नाल गलबात करांगे। उन्हां दा परिवार दे विचों उन्हां दे भाई साहब साडे नाल हाज़र ने, उन्हां दे भैण जी साडे नाल हाज़र ने, उन्हां दे भतीजा साडे नाल हाज़र आ, पूरा परिवार आपां गलबात करांगे कि क्यों नहीं जिहड़ा हैगा हुण तक किसी ने उन्हां दे परिवार दी सार लई। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी फतेह। की नाम है जी अपना और भाई साहब भाई मलकीत सिंह जी की लगदे सी तुहाडे? साडे जी भरा लगदे ते जी। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਮਕੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਗੜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜੀ ਢੋਗਲ ਖੇੜੀ। ਢੋਗਲ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। फिर ये संत जरनैल सिंह की जदों गिरफ्तारी हुई है लाला जगत नारायण वेले मेहता चौक हुई है गिरफ्तारी, अपने भजन नाल तो हरियाणे वाले तो कजंदू कलां चों निकल के आए ने। गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी ते चोलटे पिंड दा ते भाई मलकीत सिंह उत्थे 2 सिंह गए गिरफ्तारी ते। इन्हां ने जाके उस समय हाजिर होए गिरफ्तारी दे। जदों वारंट जारी हुई संत जरनैल सिंह जी दे, वो 5 सिंह आपदे लैके 2 लांगरी ਜਾਂ ਹੋਰ 2 ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਏ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, 15 ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CRP ਦੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ CRP ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਬਾਹਰ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। शांति तो बाद संत जी चले गए अपनी जेल दे विच जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले। उदों बाद फिर संतां नूं मिलणगे, दर्शन करनगे संतां दे। संत जी कहते तेरे वर्गे मैनूं सिंह चाहिए, समय की लोड़ है। कहता महाराज हुक्म करो, मैं हाज़र है तुहाडे नाल, मैं तैयार पर तैयार है। कहता कोई नहीं, समय की लोड़ है, हुण तुहानूं दस्सांगे। कहता नहीं, फिर जथे दे नाल ही रहण लगे, सेवा करते रहे जथे दी। गनमैन भी रहे, इत्थों गराही भी करके लेके गए बागड़ियां दे विचों। कुछ बंदियां ने गराही दित्ती, उन्होंने संना ने गराही दित्ती है, दर्शन सिंह मल्ले वाले नाल गराही, उस ट्रक भरे जी इन्होंने। वो आप नहीं लिख लिओ, कहंदे भी लाड़ी मौत नाल विआह कराउणा भी डोलण करना, तुसीं फिकर ना करो किसी किस्म दा। जे मैं आ गया तुहानूं कोई परवाह नहीं, जे कोई मालिक ने किरपा करता तुसीं अपनी जिम्मेवारी निभाओ। भी सानूं तां आया जिवें अपना कंज लाही दे सप्प तो ना कंज ला के परा धरना चोला बदली ने, सानूं मौत दा जम्मी नहीं डर लगदा हैगा, सानूं बचाओ चढ़दा समा। लाड़ी मौत नाल विआह कराउणा सी, तुसीं फिकर ना करो।
ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ, ਬਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ, ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਇਆ ਕੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਉਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਦਿਮਾਗ, ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਉਰੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਰਾਹ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਵੇਤਾ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਆਏਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਵੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੀ, ਦੇ ਬਲਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਖਤ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਹੁਣੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਹੋ ਗਈ। 6 ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੱਟਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਾਂ ਗੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਟਮਾਟਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗੀਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਜੇਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭਵਿੰਦਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਗਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਿਜੇ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਜੀ, ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਤੇ। ਪਰ ਸਲਿੰਦਰ ਧੂਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਾਲ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਰਮਜੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦ ਨਿਆਣੀ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਕੱਲਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਮਾਰਦਾ। ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਡੀ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਵਗ ਚੱਲ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਵੇ ਕੇਰਾ ਫੋਟੋ ਆਈ ਤੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਵੇ ਰਾਫਲ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਲਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ 24 ਲਈ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਅਬਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।